जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आमर एही स्वतंत्र एवं गभीर रहस्यमय अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आमे ब्रह्मांडर एमिति एक राशि विषय रे कथा हेबाकु जाउछु जी बाहर देखिबाकु जेते कठोर एवं नीरव लागे ता भितरे समुद्र ठारू मध्य अधिक गभीरता लुचि रही थाए। हाँ आज्ञा, मो कथा हेउछि मकर राशि विषय रे। आपण कोन केबे भाबिछंती मकर राशि लोक माने एते परिश्रम कला परे भी काहेकि सेमानंकु सफलता डेरी रे मिले, काहेकि सेमाने निजर कष्ट काहाको कहि पारंती नाही। भगवान आपनकु किछि एपरि अद्भुत एवं भयंकर गुप्त शक्ति देई पठाइछंती जहा विषय रे आपण निजे मध्य आज पर्यंत संपूर्ण अवगत नाहांती। आजिर एही वीडियो आपणको जीवनर दृष्टिकोण को बदलाई देव। मु आपणको कथा देउछि जदि आपण एही वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे तेबे आपण निज भितर थिबा सेही सुप्त योद्धा को जागृत करि परिबे। आज आमे जानिबा सेही गुप्त शक्ति कोन, आपण ताहाको काहेकि चिन्हि पारु नाहांती, आर्थिक क्षेत्र रे विशेष करी शेयर मार्केट एवं व्यवसाय रे किपरि सफलता पाइबे एवं शेषर सबुठारु शक्तिशाली ज्योतिष प्रतिकार विषय रे। तेणु वीडियोर शेष पर्यंत मो सह जोड़ी होई रहंतु। दर्शक बंधु, वैदिक ज्योतिष शास्त्र रे काल पुरुष कुंडली को जदि आमे विश्लेषण करिबा तेबे दशम भाव हेउछि व्यक्तिर कर्म, वृत्ति, सामाजिक स्थिति एवं क्षमतार स्थान। एही दशम भावर अधिपति हेउछंती कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव। शनिक शासन रे थिबा कारणरू मकर राशि लोकंग जीवन रे श्रृंखला, निष्ठा एवं धैर्य अन्य समस्त राशि ठारू ढेर अधिक थाए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्यंक तेज, श्रवण नक्षत्र चंद्रंक शांत स्वभाव एवं धनिष्ठा नक्षत्र मंगलक अग्नि, एही तीनोटीर एक अद्भुत संगम हेउछि मकर राशि। किंतु एहार प्रकृत गुप्त शक्ति एहार प्रतीक रे लुचि रहिछि। आपण माने देखिथिबे मकर राशि प्रतीक हेउछि एक पौराणिक जलचर जीव बा सी गोट, जहार ऊपर भाग एक पहाड़िया छेली परी एवं तल भाग एक माछ परी। एहार अर्थ कोन जानिछंती? पहाड़िया छेली जेपरी अक्लांत परिश्रम करी पहाड़र सबुठारु उच्च शिखर को चढ़ी जाए, मकर राशि लोके ठीक सही परी निज लक्ष्य, आर्थिक स्थिरता एवं क्यारियर पाई कठोर कठोर परिश्रम करने को पछंती नाही। आउ निम्न भागरे थिबा माछ दर्शाए सेमानकर गभीर मानसिकता एवं आध्यात्मिकता को। आपण बाहर बहुत कठोर दिसंती किंतु आपणक हृदय भितरे गोटे विशाल समुद्र लहड़ी मारुथाए। निजर एही कोमल हृदय को दुनियार स्वार्थपरता ठारू बंचाइबा पाई आपण बाहर गोटे कठोर आवरण तैयारी करिथांती। एबे आसंतु आलोचना करिबा मकर राशिर सेही विशाल गुप्त शक्ति गुड़िक विषय रे, जहा अद्यावधि साधारण दृष्टिरू अज्ञात थिला। दुनिया भाबे मकर राशि स्वार्थपर, खाली पैसा एवं पदवी पछरे गोड़ाए, किंतु प्रकृत सत हेउछि आपणकर एही दिन राति परिश्रम पछरे गोटे ही कारण थाए, आपणकर परिवार। आपण निज भल पाइबा को केबे शब्द रे बयान करंती नाही। जेतेबेले परिवार उपरे कोनसी आर्थिक किमा मानसिक संकट आसे सेतेबेले जेउठी अन्य माने कांदी पकांती किमा भांगी पड़ंती, आपण सेठारे एक अटल बट वृक्ष पर ठिए हुअंती। समग्र परिवार बोझ मुंडाई हसी हसी समाधान करंती। एहा हेउछि आपणकर प्रथम गुप्त शक्ति। द्वितीय रही शनिकर विस्मयकर माया बा बयस ह्रास प्रक्रिया। यह बहुत कम लोक जानिछंती। मकर राशि पिला माने छोट बेलु ही बुढ़ा लोकंक परि गंभीर होई जांती। खेलकूद बयस रे सेमानक उपरे दायित्वर पहाड़ लदी होई जाए, किंतु शनिदेवंकर गोटे चमत्कार आशीर्वाद अछि। आपण जेतेबेले निज जीवनर मध्य भागरे पहुँचबे आर्थिक स्थिरता आनिदेव, सेतेबेले आपणक बयस जेपरि कमिबाकू लागिबो। आपण सबुठारु अधिक मुक्त, आनंदित एवं हास्य रसिक व्यक्तित्व रे परिणत हेबे।
ଛୋଟ ବେଳର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଖୁସିକୁ ଆପଣ ପରିଣତ ବୟସରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଅସାଧାରଣ ଭାବନାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ଥିର ସଂକଳ୍ପ। ଯଦି ମକର ରାଶି ଥରେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ସେହି ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଜନ୍ମଗତ ଶକ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଇମୋସନକୁ କର୍ମର ଚାଲୁଣି ଦେଇ ଛାଣନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ କାନ୍ଦି ନୁହେଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାହାର କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ଉଚ୍ଚାବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ମକର ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୋଦ୍ଧା ଲୁଚି ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଅଯଥା ଝଗଡ଼ାରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଫାଇନାନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମକର ରାଶିର ଲୋକେ ବହୁତ ଭଲ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାର୍କେଟର ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସଫଳତା କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଆପଣ ନିଜେ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏହା ପଛରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରଭାବ। ଶନି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ କଠୋର ଶିକ୍ଷକ। ବିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା କେବେ ରହେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ମାନସିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ନିରାଶାବାଦ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖରାପଟା ଆଗ ଭାବି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଯୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ସଠିକ୍ ସମୟ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ। ତୃତୀୟରେ ଭାବନାତ୍ମକ କାନ୍ଥ। ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ଧୋକା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କାହାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ କର୍ମ ପ୍ରବଣତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖାତିର ନ କରି ଖାଲି କାମ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜର ଦୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ଥିବା ଚଳଚଳର କୋମଳତାକୁ ମାରିଦେଇ କେବଳ ଏକ ମେସିନ୍ ପରି ଖଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ କିପରି? କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ମନର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ସଙ୍କଟ ସମୟର ସ୍ୱ-ସମୀକ୍ଷା। ନିଜ ଅତୀତକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିପରି ଏକାକୀ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ? ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେହି ଜିଦି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ତାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ତୁଳନ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସି ଗୋଟ୍ର ମାଛ ଅଂଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଟଙ୍କା ଓ କ୍ୟାରିୟର ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭାବନାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା 100 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ମକର ରାଶିକୁ ଏମିତି ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦିଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ଇମୋସନରେ ଆସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ એકમાત્ર ମକର ରାଶି ହିଁ ନିଜ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସମାଜକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଏ। ଆଇନ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ନ୍ୟାୟ ଓ ପଦାନୁକ୍ରମ ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମନିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଉଦାହରଣ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଆପଣ ଏହି ଲୋକାୟିତ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ 2026 ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ସହ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। 2026 ହେଉଛି ଅଥରିଟିର ବର୍ଷ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ସେଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ବା ମହାଦଶା ବେଳେବେଳେ
କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଏହି ମହାନ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃ ମାତ୍ରାରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶନି ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି କର୍ମଯୋଗ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଆପଣାନ୍ତୁ। ମଦ, ଜୁଆ ଏବଂ ଆମିଷ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଶନିଦେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଦାନ ଏବଂ ସେବା। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରାଶି, ସୋରିଷ ତେଲ, ଲୁହା ବା କଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯାଇ ଟିକେ ସେବା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଓ ସାଧନା। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ରତ୍ନ ଓ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନୀଳମଣି ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ଯାହା ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଏସବୁର ଲିଙ୍କ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟ୍ୟାଗରେ ଶୋ କରୁଥିବ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତିକାର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବାଟୋଇଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବା ପଣା ବାଣ୍ଟିଲେ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ତଥା ମାନସିକ ଚାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଗାଢ଼ ନୀଳ କିମ୍ବା ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ। ଏହି ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ହଁ, ଆମ ଲିଙ୍କରୁ ଯାଇ ଅର୍ଡର କଲେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମକର ରାଶିର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମୟ, କର୍ମ ଏବଂ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅତ୍ୟଧିକ ନିରାଶାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର। ଶନିଦେବଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଝାଳର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସଫଳତା ମିଳିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ ନିବେଶ କରି ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଞ୍ଜେଲ ୱାନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଟକ୍ସର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଜି ହିଁ ସେହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର ଫ୍ରି ଡିମାଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମକର ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।